अच्छा छोड़ो इन बातों को यार, छोड़ो इन बातों को, ठीक है हम बेईमानी ठीक है, इंशाल्लाह कभी ना कभी ईमानदार हो जाएंगे हम पाकिस्तानी भी। अच्छा वैसे तूने पूरी दुनिया फिरी है, गली गली मोहल्ला मोहल्ला चप्पा चप्पा फिरा है तूने पूरी दुनिया का, तो वैसे तुझे मेरा मुल्क पाकिस्तान वैसे देखने में कैसा लगा? ओ कूड़ भाजी कूड़, मैं तो पिट्टी जाना सारे लोग साडे मुल्क तो कूड़ आ, लोग भी कूड़ आ तो कूड़ा भी बहुत है इत्थे, इत्थों के लोग भी कूड़ा तो कूड़ा भी बहुत आ, हर थां ते कूड़े दे ढेर लगे होया। लाहौरी तड़का चैनल की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोस बआसानी पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट अमीन राजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल लाहौरी तड़का। आज लाहौरी तड़का में एक बहुत ही दिलचस्प प्रोग्राम मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जी हाँ, आज हम जो आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जिस आइटम की कह लें, शख्सियत कहूँ इसको या आइटम कहूँ, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही, यानी कि कोरोना की। आज मैं आपसे मुलाकात कोरोना से आपकी मुलाकात करवाने के लिए जा रहा हूँ कि जिससे हर कोई मिलना चाह रहा है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो कोरोना पहुँचा है उससे आज आपकी मुलाकात होगी। आज उससे हम ढेर सारी बातें करेंगे और वो बड़ा परेशान है पाकिस्तान में आके, तो उससे पूछते हैं कि वो क्यों परेशान है। हाँ भाई कोरोने, कैसे हो? बहुत बहुत माड़ा हाल है भाजी, साडे मुल्क पाकिस्तान आके तो साडा बहुत माड़ा हाल है। ओए तूने मुझे भाजी नहीं कहना, सारी दुनिया का खाना ख़राब करके तू यहाँ पे आके मुझे भाजी कह रहा है। भाजी का मतलब होता है बड़ा भाई, मैं तेरा बड़ा भाई कहाँ से हो गया? मुझे भाजी नहीं कहना। तो होर थानू बाबा जी कह दिया खाना, मेरा तो कोई भी नहीं बनता पिया, ना इत्थे वाले को बनते पे ना मेरे पिछले मेरे बनते पे। कौन तेरे अपने, कौन है तेरा अपना है? जी साडे चीन वाले ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਣਦੇ ਪਏ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਭਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਨਾ ਕਹਾਂ ਤੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ 125 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵੇਖਿਆ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 125 ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ? हाँ मेरे पास अपना 125 मोटरसाइकिल है। ਉਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਐਡਾ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। वो तू जुगते मारता है, वो तू किस टाइप का कोरोना है? कहाँ से सीखी तूने ये जुगते मारनी? तेरा काम तो बंदे मार रहे हैं, तू जुगते मार रहा है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ 'ਚ ਜੋ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਪਰ ਉਹ ਏਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੁਗਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਭਾਜੀ। ਆ ਜੁਗਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਖਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਚਿੰਗ ਫੰਗ ਫਿੰਗ ਲੂੰ ਓ ਮਾਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਿੰਨ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ ਘਰੇ ਚੱਲਣਾ, मैं ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ। बेड़ा गर्क तेरा हुआ है, पूरी दुनिया की मईशत तूने तबाह कर दी, लाखों घरों को तूने तबाह कर दिया। वो बगैरत, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। तेरी तबीयत को क्या हुआ है? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਵੇ? ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਵੀ ਚੱਜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੱਜਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣ ਨੂੰ ਚੱਜਦਾ, ਟੋਟਲ ਹਰ ਸ਼ੈ 'ਚ ਤਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਲਸ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਦੁਆ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਘਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਤੰਗੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾ ਪਾਕਿस्तान ਤੁਹਾਡਾ। अपने फेफड़ों का तुझे बड़ा फिक्र है, बड़ी परेशानी तुझे अपने फेफड़ों की। और ये जो दुनिया में तूने लाखों लोगों को कत्ल कर दिया है, तो पहले तो उनको फेफड़े ख़राब करता उनके, और अब तुझे बड़ा अपने बारी तुझे बड़ा हो रहा है जी, मेरे पाकिस्तान में आके खुद अपने फेफड़े ख़राब हो गए। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਵੜਨਾ, ਫਿਰ ਸੰਗ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦਮ ਲਾਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਮੇਥੋਂ ਤਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਨੀ ਸੀਗੀ? ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਘਰ ਵਾਰ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਵੜਿਆ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੋ ਭਲਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੋਗੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆ?
ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸਕ ਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਿੱਕੂ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਵਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਈਟਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਗੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਜੇ ਮਾਸਕ ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ ਤੇ 50 ਦਾ 100 ਦਾ 300 ਦਾ ਮਾਸਕ ਲੱਭਦਾ, ਫਿਰ ਘਟਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 20 ਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ 5 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ 20 ਰੁਪਏ। ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਸੇ 2 ਨੰਬਰ ਬਣਾਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਐਸੇ 2 ਨੰਬਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਐਸੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਏਡੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੈ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੋਲੀ ਆ ਉਹ 2000 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਛੋਟਾ ਅਜ਼ਾਬ ਸਮਝ ਕੇ, ਛੋਟਾ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣਾ ਅਜ਼ਾਬ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੇਈਮਾਨ, ਖੁਦ ਕਾਤਲ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ, ਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ, ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਣਾ ਮੱਕੀ ਦਾ ਕਾਹਵਾ ਪੀਓ। ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੂੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਣਾ ਮੱਕੀ ਦਾ ਕਾਹਵਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੱਪ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੱਪ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਤੋਂ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਆਈਟਮ ਸੀ, 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਈਟਮ ਦੀ ਕਿਲੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ 2400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਪੱਤੇ, ਆਮ ਜੇ ਸਣਾ ਮੱਕੀ ਦੇ ਪੱਤੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਮਾਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ। ਐਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੌਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ, ਐਡੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੌਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਰਮ आने लग पई है। अच्छा छोड़ो इन बातों को यार, छोड़ो इन बातों को, ठीक है हम बेईमानी ठीक है, इंशाल्लाह कभी ना कभी ईमानदार हो जाएंगे हम पाकिस्तानी भी। अच्छा वैसे तूने पूरी दुनिया फिरी है, गली गली मोहल्ला मोहल्ला चप्पा चप्पा फिरा है तूने पूरी दुनिया का, तो वैसे तुझे मेरा मुल्क पाकिस्तान वैसे देखने में कैसा लगा? ओ कूड़ बाजी कूड़, मैं तो पिट्टी जाना कूड़ा, सारे कूड़ा लोग भी कूड़ा तो कूड़ा भी बहुत है इत्थे, इत्थों के लोग भी कूड़ा तो कूड़ा भी बहुत आ। हर थां ते कूड़े दे ढेर लगे होए आ। गंदे लोग आ, जिथे मर्जी कूड़ा सुट दिंदे आ, जिथे मर्जी थुकी जांदे आ, जिथे मर्जी मूतरी जांदे आ, पुछण वाले कोई नहीं। ना इन्हां नूं खुदा दा खौफ आ ते ना इन्हां नूं हुकूमत दा खौफ आ। हुकूमत ते तुहाडे मुल्क 'च है ही कोई नहीं, कोई डक्कण वाले कोई नहीं, कोई पुछण वाला ही कोई नहीं। क्यों नहीं भाई? इतनी अच्छी तो इमरान खान हुकूमत करने, और क्या करें वो भाई? कित्थे इमरान खान साहब चंगी हुकूमत करते पे? उस बेचारे दे आखे कौन लगता? इमरान खान दे आखे कौन लगता भाई? उन्हें आख्या लॉकडाउन कर दो। लॉकडाउन का मतलब घर च रहना, घर च लोग तो रहने नूं तैयार कोई नहीं, तो कुछ फोर्सां भी तो हैगियां जिहड़ियां बाहर निकलदे उन्हां नूं फड़न वास्ते, ताकि लोग इकट्ठे ना होण, ताकि मैं ना फैलां। लेकिन तुसां की कीता? चौकां 'च बह के ताशां खेडियां, इकट्ठे बह के सालगिरह दे केक कट्टे जा रहे हैं। तुसीं किसी मौके ते भी कोई सोशल डिस्टेंस का ख्याल किया? इमरान खान जी कित्थे मन्नी? ना कोई मनदा, ना ड्यूटी ते पुलिस वाले जिहड़े ओहदी मनदे ने। एवें फॉर्मैलिटी पूरी कीती हुई है जे लॉकडाउन कीता। अगर सही तरह लॉकडाउन कर दे तो मैं 10-12 दिन भी नहीं सी कढ़ने पाकिस्तान च। अज 5वां महीना हो गया तो अल्लाह रखी खैर, मैं तुहाडी जान छेती नहीं छड्डदा, हाले साल पूरा कढूंगा मैं जिद्दां दी तुहाडीआं हरकतां। तो जे तुसीं अपने आप नूं ठीक ना कीता तो हो सकदा मैं इत्थे कोई प्लाट ले ला, किस्तां दी भावें ला, प्लाट लैके पाकिस्तान च पक्का ही मैं रहूँ, और फिर मेरे जान छड़ा के वाउणा। अच्छा अब ये बक बक बंद करो, मेरा सर दर्द होना शुरू हो गया है तेरी बातें सुन के। अब मुझे तुम ये बताओ, तू जो यहाँ पे कह रहा है ना पाकिस्तान में पक्की रहायश कर लूँगा, तो तुझे हम करने देंगे, बस तू अपनी फ़िक्र करना। जिस दिन हमें थोड़ा सा भी पता चल गया ना कि तेरा इलाज क्या है, तो तुझे हम यहाँ से भगा देंगे। और वैसे तेरा अपना क्या प्लान है, कब तक दफ़ा होने वाला है पाकिस्तान से, कब जान छोड़ रहा है हमारी? तू मैं क्यों दफ़ा होना, मैं दसना थानू। आओ आ गया, मेरे शतुंगड़े भी आ गए, मेरे शगिर्द भी है छड्डे हुए मैं तुहाडे मुल्क च। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਾਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਬੂਬਾ ਫੜਕਾਇਆ ਤੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਘੱਟਾ ਮਾਰਨਾ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦਾ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਟਰ 'ਚ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਵੜਨਾ, ਉਹ ਵਜ਼ੂ ਕਰ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਮਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂ ਗਟਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਹੋ, ਫਿਰ ਗਟਰ 'ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਗਟਰ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਫੜਕਾਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਬਹੁਤ ਨਲਾਇਕ ਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਤੁੰਗੜਾ, ਬਹੁਤ ਨਲਾਇਕ। ਸਵੇਰ ਦਾ 7 ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਵੜਨਾ, ਉਹ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਆਓ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਗਟਰ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ। ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਤੁੰਗੜਾ ਨੰਬਰ 2 ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅੱਡੇ 'ਚ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰੇ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤੇ ਅੱਜ? ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਡੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਬੇਲੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੱਜਣ ਆ। ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨੱਕ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਵਾੜ ਮਾਰੇ ਰੇ, ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸਿਗਰਟ ਖਾਂਦਾ। ਓਏ ਉਹ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਠੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਸ਼ਤੁੰਗੜਾ ਗਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ 'ਚ, ਮਾਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬੇਲੀ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ, ਸਾਡਾ ਬੇਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਏਡੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਏਡੀ ਬੁਰੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਤੁੰਗੜਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ। ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ। ਹੱਥ ਵਨੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਸਾਰਾ ਕਰੋਨਾ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਵਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, 3,000 ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭੜਕਾ ਛੱਡਿਆ ਵਾ, ਮਾਰਤਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਲਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਉਹ ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ, ਗੋਰੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮਾਰੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇਹ ਲੂਣ ਚਟਾਓ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰੀ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਮਰੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਹੁਤ ਢੀਠ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਢੀਠ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੌਲਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਆ, ਤੇ ਅੱਧੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਏਡੇ ਪਾਗਲ ਨਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਜਲਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਾਰਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਦਿਆ ਹਾਂ, ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਸਹੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੇਸਨ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਸਨ ਦੇ ਪੈਪ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਪ ਸੀ ਉਹ, ਹਲਕੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਟਰ 'ਚ ਗਿਆ, 2.5 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਗਟਰ 'ਚ ਫਸਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਬੋ ਉਹਨਾਂ ਗਟਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗਟਰ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾ ਬਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ अपना मुंह दे मास्क ना लाए तो मम्मी नहीं जान लगा। इदा जी इदा तो फिर इदा ही सी। आपने देखा कि अब तो कोरोना ने हाथ जोड़ दिए हैं, अपने शतुंगड़ों समेत उसने हाथ जोड़ दिए हैं कि हमारी जान छोड़ दो। तो असल में ये हम उसकी जान छोड़ेंगे तो वो हमारी छोड़ेगा। वो खुद यहाँ से पाकिस्तान से भागना चाह रहा है, लेकिन हम हैं कि हम उसको छोड़ने के चक्कर में नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि हम कोई एहतियात भी ना करें और हमारी कोरोना से जान भी छूट जाए। तो अगर कोरोना से जान छुड़ानी है तो ये कोरोना खुद कह रहा है कि भाई सोशल डिस्टेंस का ख्याल करें, हाथों को बार बार धो लें, हाथ खिसने जाएंगे यार, ये फ़ायदा है। और उसके बाद मास्क लगा लें, थोड़ा सा ख्याल करें तो इससे हमारी जान छूट सकती है और उसकी हमसे जान छूट सकती है। तो बात सोचने की है, तमाम पाकिस्तानी इस पर गौर कीजिएगा और कोरोना से जान छुड़ाने के लिए सबको पता है क्या करना है। देखते रहिए लाहौरी तड़का यूट्यूब चैनल। और अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आए तो नीचे कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है, जिस तरह कोरोना ने आपके सामने हाथ जोड़े, मैं भी हाथ जोड़ता हूँ यार, सब्सक्राइब हमें कर लो और बेल आइकन को पुश करें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें। शुक्रिया, आपका अपना अमीन राजा।